सुप्रभात दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 3 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। राशन कार्ड रे सामिल करंतु नुआ सदस्यों नाम फ्री रे मिलिबो ए सब जिनिस। राशन कार्ड धारकों पई बड़ खबर सहज उपाय फैमिली मेंबर को नाम जोड़ी पाई परिबे मागणार चाउल और गहम। तेबे वर्तमान पई राशन कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होई सारिछि जेउथिरे केवल मागणा किंबा सब्सिडी युक्त राशन नुहे बरं सरकारी योजनार उत्तम लाभ मध्य मिलुछि। तेबे अनेक राशन कार्ड धारक अछंती जो माने सेमानकर राशन कार्ड तालिका एक नुआ परिवार सदस्यों नाम अपडेट करने को चाहते। तेबे आपण व्यस्त होंतु ना यही खबरटी केवल आपण मानक पई। राशन कार्ड रे आपण आपणको परिवार सदस्यों नाम अति सहज रे जोड़ी परिबे। तेबे एटा दुईटी उपाय रे करा जाउछि ऑफलाइन एवं ऑनलाइन। जदि आपण ऑफलाइन रे आपणको परिवार सदस्यों नाम राशन कार्ड रे जोड़िबा को चाहते तेबे आपण खाद्य जोगाण विभाग को जातु निकटरे थिबा खाद्य जोगाण विभाग को जिबे आपणकर राज्यर जिला चयन करिवे आपण को ऑफिस को जाय राशन कार्ड पे आवश्यक फॉर्म पूरण करबा को पड़िबो एवं जेउथरे आपण आवश्यक डॉक्यूमेंट सहित याको दाखल करि परिबे। सेपरि जदि आपण ऑनलाइन रे राशन कार्ड रे नुआ सदस्यंग नाम जोड़िबा को चाहचंती ताहाले एहा आहुरी सहज। आपण कौन करेंगे ना निजर कंप्यूटर हो फोन हो किंबा लैपटॉप रे आपण ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। तेबे आपण प्रथमे खाद्य जोगाण विभाग रो वेबसाइट को जिबे सेठारे आपण नुआ मेंबर को ना जोड़िबे ऑप्शन उपरे क्लिक करिवे सेठारे खाली थिबा ऑनलाइन फॉर्म पूरण करिवे जहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे एवं आपणकर राज्य अनुसार आवेदन शुल्क देवे। वर्तमान आपण अंतिम आवेदन फॉर्म दाखल करिवे एवं आपण निजर परिवार जेकोसी सदस्यों नाम अति सहज रे निज राशन कार्ड रे जोड़ी परिवे। 5टी राज्य में प्रथमे लागू हेब अष्टम वेतन आयोग 2 गुण बढ़िब दरमा। राज्य सरकार कर्मचारी खुशी खबर आनिछंती। केंद्र पूर्वर 5टी राज्य में लागू हेब नुआ वेतन आयोग 2 गुणा बढ़िब कर्मचारी दरमा। केंद्र पूर्वर वेतन कमिशन को नहीं चलता चर्चा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी मध्य यथेष्ट आशा सृष्टि करिछि। रिपोर्ट अनुसार किछि राज्य केंद्र सरकार अपेक्षा द्रुत गति में अग्रगति देखाउछंती। अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारी हेबा नै आलोचना और कल्पना जल्पना तीव्र होइछि। तेबे केंद्रीय कर्मचारी सहित राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगी माने नुआ ढांचा कार्यकारी हेबाको अपेक्षा करिसेंती। विश्वास करा जाउछि जे अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारी हेबा परे दरमा और पेंशन यथेष्ट वृद्धि पाइपारे। जदिओ केंद्र सरकार एपर्यंत एक चूड़ांत समयसीमा घोषणा करनांती तथापि आर्थिक दृष्टि सुदृढ़ राज्यगुड़िकर कार्यकलाप वृद्धि पाइछि। तेबे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु और आसाम एथिरे आगे आसुछंती। वृद्धि पाउथुवा मुद्रास्फीति मध्य एही राज्यगुड़िकर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आसन आश्वस्ति पई आशा करुछंती। तेबे साधारणतः आर्थिक दृष्टि सशक्त राज्यगुड़िक केंद्र सरकार घोषणा पर किंबा पूर्वर नुआ वेतन कमिशन कार्यकारी करिवार प्रक्रिया आरंभ करते। अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में समान कल्पना जल्पना प्रकाश पाई। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार यही क्षेत्र में 5 राज्य में आगुआ रही। तेबे अधिकारी माने कहते जे मंजूर हेबा परे संशोधित दरमा गठन समस्त ग्रेड पर प्रযোज्य हेब एवं जदि यार हाई फिटमेंट फैक्टर लागू करा जाए तेबे निम्न स्तर कर्मचारी माने सर्वाधिक लाभ पाइबार संभावना अच्छी। नुआ स्केल अनुसार पेंशनभोगी माने मध्य आश्वस्ति पाई परिबे। तेबे दरमा द्विगुणित हेब कि नहीं ता फिटमेंट फैक्टर उपरे निर्भर करे। वर्तमान कर्मचारी संघगुड़िक 2.86 रु 3.25 फिटमेंट फैक्टर दाबी करुछंती। जदि सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर को ग्रहण करती तेबे सर्वनिम्न मौलिक दरमा 18,000 रु 51,480 को वृद्धि पाइपारे। जदिओ 30 रु 35% दरमा वृद्धि निश्चित द्विगुणित हेबा संपूर्ण भाव में सरकार चूड़ांत फर्मुला उपरे निर्भर करिबो। बजेट परे खसिला सुनादर 10 ग्राम पिछा देबाकु हेबो एतिकी टंका। बजेट परे हठात खसिला सुनादर 10 ग्राम पिछा मात्र एबे एतिकी टंका देबाकु पड़िबो। बजेट परे सुना क्रेतांको पई खुशी खबर खसिछि सुनादर। तेबे सुना और रूपा मूल्य रे ह्रास परिलक्षित होइछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुआरी 2026 रे बजेट उपस्थापन करथिले। एही समय एमसीएक्स कारबार कर चलितला। बजेट पूर्व एवं परे सुना और रूपा मूल्य रे ह्रास रेकर्ड करा जायछि। तेबे राजधानी दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,69,720 टंका को ह्रास पाइछि। सेबरे मुंबई रे मध्य 10 ग्राम पिछा सुना दर 1,60,570 टंका को खसिछि। जदि आमे भुवनेश्वर कथा देखिबा ताहाले भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य वर्तमान 1,60,580 टंका रहितबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य आपणकू 1,47,200 टंका देई किनिबाकू पड़िबो। तेबे रूपा दर रे मध्य परिवर्तन देखा मिली।
ମାଗଣା ଘରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1, 2024ରେ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହି ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର PMAY ସହରାଞ୍ଚଳ 2.0 ଏବଂ PMAY ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ସେହି ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ରଣନୈତିକ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ PMAY 2.0 ଉପରେ ରହିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଘର କ୍ରୟ, ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ପାଇଁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ବା EWS, ନିମ୍ନ ଆୟୋଗ ଗ୍ରୁପ୍ LIG ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗ୍ରୁପ୍ I ବା MIGIର ପରିବାର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସରକାର ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗରିବ ନୁହେଁ ଏବଂ ସହରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ PMAY 2.0 ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ମାଲିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେପରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୃହ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଭକ୍ତ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦିନେ କି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ରାଜନୀତିରେ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜିତି ପାରିବୁନି, ହେଲେ ଦଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ। ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ନବୀନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ ହେବା ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଦଳିବ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇଡି କାର୍ଡ ସହ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲାପଟପ୍ ଦେବେ ସରକାର, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ CBSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିବେଶନରେ 1200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ମାଗଣା ଲାପଟପ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 1200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିନ୍ୟାସ ସହିତ ମାଗଣା ଲାପଟପ୍ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାପଟପ୍ର ମୂଲ୍ୟ 60,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 7.5 କୋଟି ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ CBSE ବୋର୍ଡରୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ମେରିଟ୍ ତାଲିକାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 1200 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଏହି ନିୟମିତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିବା ଏବଂ 11 ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
पाकिस्तान टी20 विश्वकप वर्जन पर बीसीसीआई नेला बड़ निष्पत्ति। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बा बीसीसीआई पाकिस्तान निष्पत्ति पर प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि। टी20 विश्वकप रे पाकिस्तान भारत विपक्ष एक ग्रुप पर्याय मैच खेलने को मना कर आईसीसी एही मामला रे हस्तक्षेप करिछि एवं कहिछि जे आमे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बा पीसीबी ठारू सरकारी जोगाजोग को अपेक्षा करिछि। भारत एवं पाकिस्तान मध्य मैच फेब्रुआरी 15 रे कोलंबो रे खेला जिबार कार्यक्रम रही। पाकिस्तान सरकार स्पष्ट करिसेंति जे आमे भारत सह ग्रुप पर्याय मैच वर्जन करिबु। भारतीय दल आईसीसी प्रोटोकॉल पालन करने निष्पत्ति नेछि एवं एही मैच पय श्रीलंका यात्रा करिबो। सूत्र अनुसार भारत एही मैच पय अभ्यास करिबो एवं एक सांबादिक सम्मेलन मध्य करिबो। टॉस समय रे सूर्यकुमार यादव पड़िया रे उपस्थित रहिबे एवं दल मैच रेफरी मैच बातिल करने पर्यंत अपेक्षा करिबो। पाकिस्तान निष्पत्ति संपर्क में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला कहते जे आईसीसी प्रसंग में एक दृढ़ विवृत्ति जारी करिछि। सेमाने खेल भावना उपरे आलोचना करिसेंति एवं आमे एही प्रसंग में आईसीसी सहित संपूर्ण सहमत। आमे आईसीसी सहित कथा न हेबा पर्यंत बीसीसीआई एही विषय रे कोनोसी मतामत देब नाही। 6 तारिख पर्यंत कुहुड़ी एसबु जिला को वार्निंग जारी। राज्य में एबे राति तापमात्रा वृद्धि पाउथिबारु शीत प्रकोप ह्रास पाइछि। तेबे अत्यधिक कुहुड़ी पई जनजीवन प्रभावित होउछि। जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर एवं पुरी रे घन कुहुड़ी हेबा नै येलो वार्निंग जारी होइछि। सेपरि कटक, नयागढ़, बालेश्वर आदि विभिन्न स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखादेब बोली सूचना दिया जाइछि। राज्य में आहुरी 5 दिन अर्थात 7 तारिख पर्यंत एभली कुहुड़ी देखादेब बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, भद्रक, पुरी, खोर्धा और कटक रे मंगलवार दिन घन कुहुड़ी देखादेबार संभावना रही। सेपरि बुधवार दिन केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, पुरी, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ और खोर्धा जिलार विभिन्न स्थान में कुहुड़ी हेब बोली पूर्व अनुमान कराଯାଇଛି। तेबे 4-5 दिन पर पुणी राति तापमात्रा 2-3 डिग्री ह्रास पाइबा नै आकलन कराଯାଇଛି। सरकारी कार्यालय को छाड़ी गरीबों उपरे टाटा पावर जुलम। विभिन्न सरकारी विभाग कार्यालय गुड़िक उपरे बाकी पड़ी लक्षाधिक टंकार विद्युत बिल। एमानक निकटरू बिल आदाय करने तो दूरर कथा एवं साधारण उपभोक्ता उपरे दाऊ साधुछि टाटा पावर। एपरिक विद्युत ग्राहकंकर मात्र 1000 टंका बाकी रही स्मार्ट मीटर जरिया विद्युत संजोग को काटी दि जाउछि। तथ्य अनुसार गजपति जिलार 6टी सरकारी विभाग कार्यालय उपरे मोट 1,90,00,000 टंका विद्युत बिल बकेया रही। पंचायत राज और पानीय जल जोगाण विभाग उपरे रही सर्वाधिक 1,02,00,000 टंका। स्कूल और गणशिक्षा विभाग 30 लाख टंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग बाकी रही 16 लाख टंका। सेपरि गृह और नगर उन्नयन विभाग 22 लाख टंका बाकी रही बेले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 14 लाख टंका और महिला और शिशु विकास विभाग उपरे बाकी रही 6 लाख टंकार बिल। एजावत एही समस्त विभाग पक्षरु बकेया बिल पैठ होई नथिबा जणा पड़िछि। सेपटे बेसरकारी वाणिज्य प्रतिष्ठान और साधारण विद्युत उपभोक्तांक उपरे दाऊ साधुछि टीपीसीओडीएल। 1000 टंका विद्युत बिल बाकी रही उपभोक्ता मानक घर विद्युत सरबराह विच्छिन्न कर दि जाउछि। स्मार्ट मीटर व्यवहार करुवा उपभोक्ता घर राति अधरे आपे आपे विद्युत काट हो जाउछि। सरकारी कार्यालय को छाड़ी दि जाउथुवा बेले कंपनी काहेकि साधारण उपभोक्ता उपरे दाऊ साधुछि बोली साधारण रे प्रश्नचिन्ह सृष्टि होछि। रेलवे रे ओडिशा को 10,928 कोटी अनुदान प्रेसमिट करी सूचना दिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे रे ओडिशा को 10,928 कोटी अनुदान प्रेसमिट करी सूचना देले रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। कहले चली 90,000 कोटी टंकार काम 17टी नुआ रेल प्रकल्प पई योजना हेउछि। 5 वर्ष रे ओडिशा को मिलिबो 1 लाख कोटी टंकार प्रकल्प आ सेही प्रतिश्रुति आधार रे काम चलिछि बोली कहचंती अश्विनी वैष्णव। पश्चिम बंग पई 14,205 कोटी अनुदान मिलिछि। किन्नर हत्यार प्रतिवाद राजधानी रे तातिला किन्नर संघ। हत्याकारी को गिरफ्त दाबी राजरास्ता को ओह्लाइले किन्नर। किन्नर को हत्या प्रतिवाद रे राजरास्ता को ओह्लाइले किन्नर। धारणा रे बसिले न्याय मागिले। राजधानी उपकंठ उत्तरा सिफा छक निकट रे किन्नर को हत्या घटना रे राजधानी रे साथी किन्नर माने प्रतिवाद करथिले। हत्याकारी को तुरंत गिरफ्त करबा को दाबी करथिले। अंधार गळीरू सुभिला किन्नर आर्त चित्कार। रक्त जुड़बुड़ अवस्था रे रास्ता कड़े पड़ी रहिथिले जणे किन्नर।
ବେକ ଆଉ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁଷା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ କରୁଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ। 2 ଦିନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲେ ବି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। କିଏ ଓ କାହିଁକି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛାନଭିନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ନେଇ କ୍ରାଇମ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋହାଲ୍ଲା, କିନ୍ନର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଦାବି, ମୃତ କିନ୍ନରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ କିନ୍ନରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହେଲେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରିନି। ଏ ଘଟଣାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ନ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କିନ୍ନର ସଂଘ। ବାବୁଙ୍କ ତୁଟୁନି ବିଭାଗ ମୋହ ବଦଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନୂତନ ପଦବୀରେ ଦେଲେ ନିଯୋଗ। ବାବୁଙ୍କୁ ତୁଟୁନି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କ୍ଷମତାମୋହ ବଦଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଓ ନୂତନ ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଭାଗ ମୋହ ତୁଟାଇ ପାରୁନଥିବା 10 ଜଣ ଓଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଓଏଫ୍ଏସ୍ କ୍ୟାଡରର 10 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପଦବୀରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ 10 ଜଣ ଓଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବ ପଦବୀରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଘୋର ଅନୁଶାସନହୀନତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଭାରତର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲ ବିଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଅଦାଲତର ଆଦେଶକୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଦାଲତ ବେଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏହାର ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବିବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତକୁ ଏହାର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ହେଗ୍ସ୍ଥିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅଦାଲତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଦେଶ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବୈଧତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହୁଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ଜାରି ରହିଥିବା ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତ କୌଣସି କାଉଣ୍ଟର ମେମୋରିଆଲ ଦାଖଲ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଇରାନ ଆମେରିକା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଲାଗି ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ତୁର୍କୀର ଆଙ୍କାରାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗତିରୋଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଲାଗି ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ତୁର୍କୀର ଆଙ୍କାରାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମିଶର, କତାର ଓ ତୁର୍କୀ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ନିଜର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ହ୍ରାସ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଇରାନର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଏବେ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 2ଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାକୁ ବଡ଼ ଭେଟିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନିକିଆ ରାୟଗଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 600 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର 109ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ 37 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 9335 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଭଲିଂ ଫଣ୍ଡ, 164ଟି ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍କୁ 53.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି, 4195ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 37.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ। ତେବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 12,738ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଜରିଆରେ 1.5
2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନିଜ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଆଜି ସେଠି ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା 2026 ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 600 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର 109ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ରାଶି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ବମବତୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମହାମହିମ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ କରି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ନାଭିଗୟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେହିପରି 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହୁଲଡିହାସ୍ଥିତ ଅବକାଶ ଗୃହ ହଲିଡେ ହୋମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପରିଚାଳନା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଭଞ୍ଜବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ପରେ ବୈଦପୁରଠାରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି 5 ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଶିମିଳିପାଳ ଗସ୍ତ କରିବେ। 6 ତାରିଖ ସକାଳେ ସେଠାରେ ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫିନାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଟୱାର୍କର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ 7 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଦାୟୀ କଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ନିଶାଣ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ। ମହାନଦୀର ଅଧାଂଶ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଓ ଅଧାଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 87% ଛତିଶଗଡ଼ ପାଖରେ ଓ 13% ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ନଦୀ 2 ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟାୱାର କମିଶନ ତିଆରି ହେଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ 700 ବ୍ୟାରେଜ 2014ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ କରିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବି ଏହାର ବିରୋଧ କଲା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତିଆରି କଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବିଜେଡି ସରକାର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ତତ୍କାଳୀନ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ମହାନଦୀ ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାରେଜ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସରକାର ଆମ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିପରି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମେତ 15 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ମଦନ ଦଳାଇ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହୋଇନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଜର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାରଣ ଏଡିଜେ 3 କୋର୍ଟରେ ହେବ। ଏହାସହ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ୍ ହୋଇ ବିଚାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଦାଲତରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଖାରଜ ହୋଇସାରିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଅଦାଲତରେ ଏହି ମାମଲାର
କମିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇ ମାମଲାଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତକୁ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହୁଥିବା 15 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଫୁଲବାଣୀ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଦାଲତରେ ହାଜର ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସୁଧରେ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନାଟି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 6.7% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବରୁ ନିବେଶକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଋଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର 1 ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା 12ଟି କିସ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଗଠନ କରିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 400 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଜମାକୁ ଅନୁବାଦ କରେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ପସ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 22ତମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଚାଷୀ ଏନେଇ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 22ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚଳିତ ମାସର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିଯିବ। ତେବେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା 2,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବେ ସରକାର। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ମହଙ୍ଗାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 15,000 ନୁହେଁ 30,000 ହେବ ପିଏଫ୍ ଲିମିଟ୍। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା 15,000ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ, ତେବେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏଫ୍ ବେନିଫିଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପିଏଫ୍ ସ୍ୟାଲେରୀ ଲିମିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଇପିଏଫ୍କୁ ମାତ୍ର 4 ମାସର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15,000 ଟଙ୍କାର ପିଏଫ୍ ସୀମା ଏବେ ପୁରୁଣା। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ସମୟକୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ କୌଣସି ସହରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା 18,000ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପିଏଫ୍ରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅବସର ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସର ବାହାରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସୀମାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିସହିତ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବାବେଳେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଓ ପାଉଁଜି ସହ ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କା। କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ବିବାହ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଉତ୍କଳିକା ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଣିକି କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ବିବାହ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର ଦେଖାଇ ଉତ୍କଳିକା ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଉଁଜି, ଚୁଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ, ବିନ୍ଦି ଭଳି ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍କଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତକଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 51,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବେ ସରକାର। ବାହାଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବାର 7 ଦିନ ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଉପହାର ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।